स्वामीनारायण नारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण नारायण स्वामीनारायण 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 नारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण नारायण स्वामीनारायण 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 नारायण नारायण 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 स्वामीनारायण नारायण नारायण। अथ पारायण पूजन विधिः मंगलम। હવે આપણે બે હાથ જોડી મંગલાચરણમાં જોડાઈએ। વંદે શ્રી પુરુષોત્તમં ચ પરમં ધામાક્ષરં જ્ઞાનદં વંદે પ્રાગજિભક્તમેવ મનઘં બ્રહ્મસ્વરૂપં મુદા
वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा शान्तिपाठः। हवे हाथ जोड़ी सदा सर्वत्र अने सर्व प्रकारे शांति थाय ते माटे अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी प्रार्थना करिए। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। हवे आ पारायण विधिनो संकल्प करवा जमणा हाथमां जळ भरेली चमची धारण करिए। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। हवे प्रत्येक यजमान हरिभक्त पोतपोतानुं नाम मनमा बोले। अत्र उपस्थितानामनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। हवे અહીંથી જે રીતે બોલવામાં આવે તે રીતે બોલો। ધર્મ अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दास भाव दिव्य दृष्टि सुहृद भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामिनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष
सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचारद्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायणनिमित्ते अक्षरपुरुषोत्तममहाराजपूजनपूर्वकं ग्रन्थपूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जळ નીચે પધરાવો. સ્વસ્તિ વાચનમ. હવે આપણે સૌ પોતપોતાના ઘરમાં બાજોઠ ઉપર પધરાવેલા અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ તેમજ ગુરુ પરંપરાની મૂર્તિઓ તેમજ ગ્રંથનું કંકુ અને અક્ષતથી પૂજન કરીશું અને ત્યારબાદ પરિવારના દરેક સદસ્યોના ભાલે પણ કંકુ અને ચોખાનો ચાંદલો કરીશું. મનસી રાજતામ સ્વસ્તિ સ્વસ્તિ વચસી કર્મણિ ભૂયાત સ્વસ્તિમયં સર્વં સ્વામિનારાયણ પ્રભો. હરિ ઓમ. સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્રો વૃદ્ધશ્રવાઃ સ્વસ્તિ નઃ પૂષા વિશ્વવેદાઃ સ્વસ્તિ નસ્તાર્ક્ષ્યો અરિષ્ટનેમિઃ સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિર્દધાતુ ભદ્રં કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવા ભદ્રં પશ્યેમાક્ષભિર્જત્રાઃ સ્થિરૈરંગૈસ્તુષ્ટુવાગુંસસ્તનુ ભિર્વ્યશેમહિ દેવહિतं જદાયુઃ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. હવે આપણે વક્તા સંતને વિનંતી કરીએ કે આપણને પારાયણનો લાભ આપે. ગુણાતીતોક્ષરમ બ્રહ્મ ભગવાન પુરુષોત્તમઃ જનો જાનન્નિદં સત્યમ મુચ્યતે ભવબંધનાત. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. મહંત સ્વામી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય. શ્રાવણ માસ નિમિત્તે વિવિધ ગ્રંથો ઉપર પારાયણનો લાભ આપણને પ્રાપ્ત થવા જઈ રહ્યો છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણના કૃપા વચનોનો એક ઐતિહાસિક, એક આધ્યાત્મિક, એક અદ્વિતીય અને પ્રમાણભૂત સંચય ગ્રંથ એટલે વચનામૃત. આધ્યાત્મિક માર્ગે ચાલતા કોઈ પણ સાધકની સમસ્યાનું સરળ, સચોટ અને શાશ્વત સમાધાન આપતો ગ્રંથ એટલે વચનામૃત. આ વચનામૃત ગ્રંથ પૈકી ગઢડા મધ્યના 60ના વચનામૃતને આધારે આપણે 3 દિવસ સુધી પારાયણનો લાભ લઈશું. સ્વામિનારાયણ હરે વચનામૃત ગઢડા મધ્ય પ્રકરણનું 60મું વિક્ષેપ ટાળ્યાનું. સ્વામિનારાયણ હરે સંમત 1881ના શ્રાવણ વદી 14ને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં આથમણે દ્વાર ઓરડાની ઉગામણીઓ સરીએ ડોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને શ્વેત પાક મસ્તક ઉપર બાંધી હતી અને શ્વેત પછેડી ઓઢી હતી અને શ્વેત ખેસ પહેર્યો હતો
અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. વચનામૃત ગ્રંથ માટે એવું કહેવું હોય તો કહી શકાય કે વચનામૃત એટલે વેદાંત, સિદ્ધાંત અને દ્રષ્ટાંતનો ત્રિવેણી સંગમ. વેદાંત એટલે શું, સિદ્ધાંત એટલે શું અને દ્રષ્ટાંત એટલે શું? આ ત્રણેય શબ્દોમાં અંત શબ્દ એ કોમન છે. અહીંયા અંત એટલે એન્ડિંગ નહીં, પરંતુ રહસ્ય. શાસ્ત્ર માત્રનું રહસ્ય એટલે બ્રહ્મ વિદ્યા. મુંડક ઉપનિષદની અંદર જણાવવામાં આવ્યું, યેનાક્ષરમ પુરુષમ વેદ સત્યમ પ્રોવાચ તામ તત્વતો બ્રહ્મ વિદ્યા. આ બ્રહ્મ વિદ્યા એટલે શાસ્ત્ર માત્રનું રહસ્ય. એમાં મુંડક ઉપનિષદમાં કીધું, યેનાક્ષરમ પુરુષમ વેદ, જ્યાં અક્ષર સહિત પુરુષોત્તમનું જ્ઞાન થાય, વેદ થાય, એ રહસ્ય જ્યાં જણાય છે એટલે કે વેદાંત એ વચનામૃત. સિદ્ધાંત એટલે આ અક્ષર સહિત પુરુષોત્તમનું રહસ્ય જેનાથી સિદ્ધ થાય છે એ આ વચનામૃત એટલે કે સિદ્ધાંત. અને અક્ષરે સહિત પુરુષોત્તમનું રહસ્ય જ્યાં દૃષ્ટ કહેતા નયન ગોચર થાય છે એ વચનામૃત કહેતા દ્રષ્ટાંત. તો વચનામૃત એટલે વેદાંત, સિદ્ધાંત અને દ્રષ્ટાંતનો ત્રિવેણી સંગમ. આ ગઢડા મધ્યના 60ના વચનામૃતમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ ગઢડા ગામમાં બિરાજમાન છે. પછી શ્રીજી મહારાજે કહ્યું છે, પ્રશ્ન ઉત્તર કરો. ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, હે મહારાજ, આ સંસારને વિશે તો કેટલીક જાતના વિક્ષેપ આવે છે, તેમાં કેવી રીતે ભગવાનનો ભક્ત સમજે તો અંતરે સુખ રહે? ભગવાન સ્વામિનારાયણે સભાને આહ્વાન આપ્યું કે પ્રશ્ન ઉત્તર કરો. અને જેવું આહ્વાન આવ્યું એટલે મુક્તાનંદ સ્વામીએ તરત જ ભગવાન સ્વામિનારાયણને પ્રશ્ન પૂછ્યો. સૌથી વધારે પ્રશ્નો પૂછાયા હોય તો એ મુક્તાનંદ સ્વામીના છે. એનો અર્થ એ નથી કે મુક્તાનંદ સ્વામીને આધ્યાત્મિક માર્ગે બહુ જ પ્રશ્નો હતા, પરંતુ એમની એવી ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષુતા, ભગવાન સ્વામિનારાયણના મુખેથી પ્રાપ્ત થતું આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શન અને દિશા દર્શન લેવાની તત્પરતા, જો 1 સેન્ટીમીટર પણ કોઈક વિશેષ માર્ગદર્શન એમના શ્રી મુખેથી પ્રાપ્ત થતું હોય તો લેવાની એમની જે ગ્રહણ શક્તિ, એમની જે તત્પરતા, એના અહીંયા દર્શન થાય છે. મુક્તાનંદ સ્વામી એક વિશિષ્ટ સંબોધન સાથે ભગવાન સ્વામિનારાયણને પ્રશ્ન પૂછે છે કે હે મહારાજ, પ્રશ્ન પૂછવાનો કેટલો અદ્ભુત વિવેક. પોતાના ઈષ્ટદેવ કે ગુરુદેવને જ્યારે પ્રશ્ન પૂછાય કે પ્રાર્થના કરાય ત્યારે આવા સંબોધન સાથે થાય એવો એક વિવેક પણ અહીંયા દર્શાવાય છે. મુક્તાનંદ સ્વામી અહીંયા પ્રશ્ન પૂછે છે કે આ સંસારને વિશે તો કેટલીક જાતના વિક્ષેપ આવે છે. માત્ર મુક્તાનંદ સ્વામીનો આ પ્રશ્ન નથી, આપણા સૌનો આ પ્રશ્ન છે, સાથે આપણા સૌનો આ અનુભવ છે કે આ સંસારમાં દિવસે ને દિવસે કોઈ ને કોઈ રીતે પ્રશ્નો આવ્યા જ કરે છે. આ સંસાર એટલે પ્રશ્નોની પરંપરા. નામ જ સંસાર. સંસરતી ઇતિ સંસાર સંસ્કૃત શબ્દ છે. શ્રુ ધાતુ એના પરથી બનેલો શબ્દ સરતી એટલે કે જે સરે છે, જાય છે, એ સંસાર. પણ કેવી રીતે? સંસરતી, જે સારી રીતે જાય છે.
આ સંસારમાં પ્રશ્નોની પરંપરા, વિક્ષેપો, મૂંઝવણો, વિટંબણાઓ એ આવ્યા જ કરે છે. આ સંસાર એ કોઈ ગણિત નથી. ગણિતમાં ગણતરી ફિક્સ હોય. તમે 2 + 2 એટલે 4 એ કોઈ પણ દેશમાં કરો, અમેરિકામાં કરો કે ભારતમાં કરો, 2 + 2 એટલે 4 થાય. તમે ચંદ્ર ઉપર જઈને કરો કે દરિયામાં જઈને કરો, 2 + 2 એટલે 4 થાય. કોઈ સ્ત્રી કરે કે પુરુષ કરે, શિયાળામાં કરો કે ઉનાળામાં કરો, દિવસે કરો કે રાત્રે કરો, એની ગણતરીમાં કોઈ ફેરફાર ના થાય. એ ગણિત છે. સંસાર એ આવું કોઈ ગણિત નથી. એમાં આવી કોઈ ગણતરી પણ નથી. સંસાર છે એ વૃક્ષની ડાળી જેવું છે. જ્યારે આપણે વૃક્ષનું બી જમીનમાં રોપીએ છીએ ત્યારે એમાંથી નીકળતી પહેલી ડાળી એ પૂર્વ દિશામાં જ જશે એવું કોઈ અનુમાન ન કરી શકીએ. એ વૃક્ષની ડાળીનો કોઈ નકશો એ ના થઈ શકે. એ વૃક્ષની ડાળી ગમે ત્યારે ગમે તે દિશામાં જઈ શકે છે. સંસારમાં પણ આવું જ છે. ગમે ત્યારે કોઈ પણ રીતે વિક્ષેપો, પ્રશ્નો એ આવ્યા જ કરે છે. આ સંસાર એવો છે કે પડે પડ વિક્ષેપો, પ્રશ્નો, મૂંઝવણો આવે છે. બ્રહ્મ સ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ એટલે જ આ સંસારની વ્યાખ્યા કરતા કહેતા કે આ સંસાર એ ઊંટના બેસણા જેવું છે. ઊંટ ઉપર મુસાફરી કરીએ એટલે હેલા આવે છે. એની મુસાફરી જ એવી છે. તમે એ ઊંટને લઈને ભલે ને પછી અમદાવાદ વડોદરાના એક્સપ્રેસ વે પર જાઓ, જ્યાં કોઈ ખાડા નથી આવતા, ટેકરા નથી આવતા, બમ્પ નથી આવતા, તો પણ હેલા આવે. પછી ભલે ને એ ઊંટ ઉપર સારામાં સારું ગાલ્લું નાખીને બેસો તો પણ હેલા આવે. કારણ કે એની ચાલ જ એવી છે. એમાં સંસારની ગતિ જ એવી છે કે તમને કોઈને કોઈ દિવસ પ્રશ્નો આવે જ. જય પરાજયના, માન અપમાનના સતત પ્રશ્નોનો અનુભવ થયા જ કરે. આ સંસારની પછેડી એવી છે કે માથું ઢાંકવા જાઓ તો પગ ઉગાડા રહી જાય, અને પગ ઢાંકવા જાઓ તો માથું ઉગાડો રહી જાય. પગ અને માથું એક સાથે ઢંકાય એવી કોઈ પછેડી કોઈને મળી નથી. બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એટલે જ કહેતા કે આ દુનિયામાં કોઈ એવું સરોવર નથી જ્યાં તરંગો ના ઉઠતા હોય. આ દુનિયામાં કોઈ એવું જંગલ નથી જ્યાં પવન ના આવતો હોય. એમ આ દુનિયામાં કોઈ એવું ઘર નથી જ્યાં પ્રશ્નો ના આવતા હોય. સંસારનો આ ક્રમ છે. સંસારનું આ ચિત્ર છે. સંસારની આ વાસ્તવિકતા અને લાક્ષણિકતા છે કે પડે પડ હર કોઈને આ વિક્ષેપોનો, પ્રશ્નોનો અનુભવ થાય. એટલા માટે જ ભર્તૃહરિએ વાત કરી કે ન જાને સંસારે કિમ અમૃતમય કિમ વિસ્મય. આ સંસાર કેવો છે, એ અમૃતમય છે કે વિસ્મય છે, નક્કી થઈ શકતું નથી. એ સુખમય છે કે દુઃખમય છે, નક્કી થઈ શકતું નથી. તે હર્ષપૂર્ણ છે કે શોકપૂર્ણ છે, નક્કી થઈ શકતું નથી. કોઈને કોઈ વિક્ષેપો આવ્યા જ કરે છે. કોઈને દીકરો ના હોય એનું દુઃખ હોય, તો કોઈને દીકરો હોય પરંતુ એનાથી એટલી પીડા પામતા હોય એનું દુઃખ એને સતાવતું હોય. કોઈને પોતાના ઘરમાં પોતાની દીકરીની ઉંમર પરણાવવા યોગ્ય થઈ હોય પણ કોઈ યોગ્ય પાત્ર ના મળતું હોય એનો વિક્ષેપ હોય, ને કોઈને ત્યાં એ દીકરી પરણાવ્યા પછી પાછી આવી હોય, હવે એનું શું કરવું એની ચિંતા એને સતાવતી હોય. કોઈની ઉંમર 40-45 વર્ષ થઈ ગઈ હોય છતાં કોઈ લગ્નનું પાત્ર ના મળતું હોય એ પ્રશ્ન સતાવતો હોય, ને કોઈને લગ્નને 40 વર્ષ થયા બાદ પણ હવે છૂટાછેડા લેવા છે એ પ્રશ્ન સતાવતો હોય. સતત આવા પ્રશ્નો, વિક્ષેપો, મૂંઝવણો એ સંસારની અંદર આવ્યા જ કરે છે. એ પ્રશ્ન મુક્તાનંદ સ્વામી એ ભગવાન સ્વામિનારાયણને પૂછે છે કે આ સંસારને વિશે તો કેટલીક જાતના વિક્ષેપ આવે છે. આ વિક્ષેપોની વિકતિ
આપણા શાસ્ત્રમાં 3 પ્રકારે વર્ણવવામાં આવી છે. પહેલો વિક્ષેપ એટલે આધિ ભૌતિક વિક્ષેપ, બીજો વિક્ષેપ એટલે આધિ દૈવિક વિક્ષેપ, અને ત્રીજો વિક્ષેપ એટલે આધ્યાત્મિક વિક્ષેપ. આધિ ભૌતિક, આધિ દૈવિક અને આધ્યાત્મિક, આ 3 પ્રકારના વિક્ષેપોનો સામનો કોઈને કોઈ રીતે કરવો જ પડે છે. આધિ ભૌતિક વિક્ષેપ એટલે જેમાં કોઈ અન્ય વ્યક્તિ તરફથી એ વિક્ષેપો આવે અને એના ભોગ એ આપણે બનવું પડે. દાખલા તરીકે, તમે રસ્તા પર તમારું બાઇક કે સ્કૂટર કે 4 વ્હીલર ગાડી લઈને જતા હો. તમારું ડ્રાઇવિંગ તો એકદમ બરાબર છે, તમે શાંતિથી જાઓ છો, પણ સામેથી કોઈ એવું અન્ય વાહન આવે અને એ કોઈ અન્ય હાલતમાં હોય ને તમારા વાહન સાથે એક્સિડન્ટ કરી બેસે અને એનો ભોગ તમારે બનવું પડે. તમારા વાહનને નુકસાન થાય, તમારા શરીરને અકસ્માત થાય, હોસ્પિટલમાં જવું પડે, 2-3 મહિનાનો ખાટલો થાય, લેવા દેવા વગરના તમારે એ એક્સિડન્ટના ભોગ બનવું પડે અન્ય વ્યક્તિની ભૂલને કારણે. આને કહેવાય આધિ ભૌતિક વિક્ષેપ. તમારા દીકરા દીકરી પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હોય, બીજા દિવસે પરીક્ષાનું પેપર હોય, એને નક્કી કર્યું હોય કે આજે આખી રાત મારે વાંચીને આવતીકાલની પરીક્ષા સારામાં સારી રીતે આપી છે. તૈયારી શરૂ કરી, પણ રાતના બરાબર 2 વાગે લાઇટ જાય, લાઇટ આવે જ નહીં, અને એની અસર બીજા દિવસે પરીક્ષાના પેપર ઉપર થાય, એની અસર રિઝલ્ટ ઉપર થાય, અને એના પરથી એના ભવિષ્યના એડમિશન ઉપર થાય. અન્ય તરફથી આવતા વિક્ષેપ એને કહેવાય છે આધિ ભૌતિક વિક્ષેપ. કોઈ 2 દેશો વચ્ચે એવા યુદ્ધ થાય અને 2 દેશોમાંથી આપણા દેશમાં ત્યાંથી પેટ્રોલિયમ આવતું હોય અને અચાનક એ દેશોના યુદ્ધની પરિસ્થિતિને કારણે આપણા દેશના પેટ્રોલ કે ડીઝલના ભાવમાં વધારો થઈ જાય, મોંઘવારી વધી જાય અને સહેજે ખર્ચા વધી જાય, તો અન્ય દેશની યુદ્ધની પરિસ્થિતિને કારણે આપણા દેશને ભોગવવાનું આવ્યું. આને કહેવાય આધિ ભૌતિક વિક્ષેપ. આવા વિક્ષેપો આપણા જીવનમાં આવતા જ રહે છે. બીજો વિક્ષેપ છે આધિ દૈવિક વિક્ષેપ. જે દૈવી પ્રકોપો, ભૂકંપ, પૂર હોનારત, અતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ, સુનામી, જ્વાળામુખી, રોગચાળા, એવા દૈવી પ્રકોપો સંસારમાં આવતા જ રહે છે અને એના ભોગ આપણે બનવું પડે છે. એમાં માણસનો કોઈ વાંક નથી, એના ભોગ એને બનવું જ પડે છે. 26મી જાન્યુઆરી 2001ના દિવસે જ્યારે ભુજમાં ભૂકંપ થયો 8:45, ત્યારે 8:40 એ દિવસે દુનિયાના કયા વ્યક્તિને ખબર હતી કે 5 મિનિટ પછી ભુજમાં આવો વિનાશક ભૂકંપ આવી રહ્યો છે? 72 સેકન્ડ સુધી ભૂકંપ ચાલ્યો. ભુજમાં સેંકડો મકાનો ધરાશયી થયા, કેટલાય લોકોના મૃત્યુ થયા, કેટલાય ઘરબાર વગરના થઈ ગયા, અને એની અસર છેક અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર, ધાંગધ્રા સુધી ચાલી. દૈવી પ્રકોપ. ભુજમાં એ જ વખતે અંજારમાં એક સ્કૂલના બાળકો 26મી જાન્યુઆરીની પરેડ કરી રહ્યા હતા, અને એ સમયે અચાનક એ રસ્તાની દિવાલ ધરાશયી થઈ, એ બધા જ બાળકો દટાઈ ગયા. આમાં બાળકોનો શું વાંક? આવા દૈવી પ્રકોપના ભોગ બનવું પડે એને કહેવાય આધિ દૈવિક વિક્ષેપ. અત્યારે આપણું આ સમગ્ર વિશ્વ એવી એક ઉપાધિનો, વિક્ષેપનો ભોગ બની રહ્યું છે, કોરોના મહામારીનો. દુનિયાનો કદાચ કોઈ દેશ બાકી નહીં હોય જે કોરોના વાયરસની મહામારીથી અસરગ્રસ્ત ના હોય. ભારતની વાત કરીએ તો ભારતના લગભગ પ્રત્યેક રાજ્યમાં એની અસર છે. કદાચ કોઈ જિલ્લો એવો ભારતનો બાકી નહીં હોય કે જ્યાં કોરોના વાયરસથી અસર ન થઈ હોય. તો આમાં માણસનો શું વાંક? આપણો શું વાંક? એના ભોગ આપણે બનવું પડે છે. આને કહેવાય આધિ દૈવિક વિક્ષેપ. ત્રીજા પ્રકારના વિક્ષેપ છે આધ્યાત્મિક વિક્ષેપ. કહેતા માણસના પોતાના જ મનના દુઃખો, સ્વભાવના દુઃખો. કોઈકની પ્રગતિ જોઈને એને મનમાં દુઃખ થાય, કોઈકની સારી પ્રવૃત્તિ જોઈને એને મનમાં ઈર્ષા થાય, કોઈકનો સારો ઉત્કર્ષ જોઈને એ મનમાં ને મનમાં રીબાય અને દુઃખી થાય. હવે આની દવા કઈ?
અન્યના ઉત્કર્ષ જોઈને, અન્યની સારી પ્રવૃત્તિ જોઈને, અન્યનું સારું કાર્ય જોઈને એ સહન ના થઈ શકે અને લેવા દેવા વગરના માણસો મનમાં દુઃખી થાય, એને કહેવાય આધ્યાત્મિક દુઃખ. મહાભારતમાં પ્રસંગ આવે છે, જ્યારે દુર્યોધન એનું શરીર એકદમ સુકાવા લાગ્યું. એ દુર્યોધનની દવા કરવા માટે વૈદો હકીમો આવ્યા, પણ શરીરમાં કોઈ ફેરફાર ના થયો. પછી દુર્યોધને જાતે જ કીધું, તમે બધા મારી દવા કરો છો, પણ એનો ઉપાય એ નથી. મારું દુઃખ જુદું છે. શું દુઃખ છે? કે મારા મહેલની સામે પેલા પાંડવો રોજ હજારો બ્રાહ્મણોને દાન આપે છે અને એ મારાથી જોઈ શકાતું નથી. એમનો ઉત્કર્ષ મારાથી સહન થતો નથી. એનું દુઃખ મને છે. હવે એ દુર્યોધનને ક્યાં સંપત્તિના ક્યાં ઢગલા નહોતા. આખા હસ્તિનાપુરનો પોતે રાજા હતો, સર્વસત્તાધીશ હતો, સંપત્તિના ઢગલા, સત્તા, અધિકાર બધું જ એની પાસે હતું, પણ અન્યનો ઉત્કર્ષ સહન ના થઈ શક્યો. એનું દુઃખ મનમાં થયું. એને કહેવાય આધ્યાત્મિક વિક્ષેપ. આવા દુઃખો માણસના જીવનની અંદર લેવા દેવા વગરના એ પોતે સામેથી અપનાવે છે. થોડા વર્ષો પહેલા સંતો પાસે એક યુવાન આવ્યો. આ યુવાન એક મોટા શહેરમાં નોકરી કરતો હતો. સંતો પાસે આવ્યો ત્યારે એનું શરીર સાવ આમ નંખાઈ ગયું હતું. એના મોઢા ઉપર કોઈ આમ આશાનું કિરણ નહોતું. એટલો બધો અંતરથી દુઃખી હતો. સંતોએ સહેજે પૂછ્યું કે શું કાંઈ પ્રશ્ન છે કુટુંબમાં કે શરીરમાં? એ યુવાને કીધું કે ના, શરીરમાં કોઈ પ્રશ્ન નથી, કુટુંબમાં પણ બધું બરાબર છે, તો શું પ્રશ્ન છે? અને એ યુવાને જાતે જ પોતાની વિતક કીધી કે આજથી થોડા મહિના પહેલાં જ્યારે મારું ભણવાનું પૂરું થયું, પછી હું જોબ માટે ઇન્ટરવ્યૂ આપવા ગયો. એક મોટા શહેરમાં સારી કંપનીમાં ઇન્ટરવ્યૂ માટે મને બોલાવવામાં આવ્યો. ઇન્ટરવ્યૂ લેનારા મેનેજરોએ મારો ઇન્ટરવ્યૂ લીધો અને ઇન્ટરવ્યૂમાં હું પાસ થયો. પછી એ જ મેનેજરોએ મને પૂછ્યું કે તમે ઇન્ટરવ્યૂમાં પાસ છો, હવે તમે કેટલા પગારની અપેક્ષા રાખો છો? આ યુવકે કીધું, એને મનમાં વિચાર્યું હતું કે મારું જે ક્વોલિફિકેશન છે એ પ્રમાણે મને 15,000 થી 20,000 મળે તો બહુ જ છે. એટલે આ યુવકને જ્યારે મેનેજરોએ પૂછ્યું કે તમે કેટલા પગારની અપેક્ષા રાખો છો, ત્યારે યુવકે કીધું, એને સામે જવાબ આપ્યો કે તમે મને કેટલા આપી શકો એમ છો? ત્યારે પેલા મેનેજરે કીધું કે જો વધારે નહીં, પણ તમારા ક્વોલિફિકેશન પ્રમાણે અમે તમને 45,000થી વધારે નહીં આપી શકીએ. આ તો બહુ જ રાજી થયો, કારણ કે એને જે અપેક્ષા રાખી હતી એના કરતાં તો 3 ગણો પગાર એને વધારે મળતો હતો. નોકરી ચાલુ થઈ, જોબ પર જતો ગયો અને એમ કરતાં કરતાં પગાર પણ મળતા થયા. 6 મહિના સુધી બરાબર ચાલ્યું. પછી આ યુવાને કીધું કે બરાબર 6 મહિના પછી મારી બાજુના ડેસ્ક ઉપર મારા જેટલા જ ક્વોલિફિકેશન વાળો એક બીજો યુવાન આવ્યો. પૂછપરછ કરતાં ખબર પડી કે એને પણ મારા જેટલું જ ક્વોલિફિકેશન છે, પણ એનો પગાર 55,000નો. આ યુવકે પછી સંતોને કીધું કે છેલ્લા 2 મહિનાથી એ યુવક મારી બાજુના ડેસ્ક ઉપર આવ્યો છે. જ્યારે જ્યારે એને જોઉં છું, એના પગારનો મનમાં વિચાર કરું છું અને મને દુઃખ થાય છે કે મારા કરતાં એનો પગાર વધારે કેમ? હવે આમ જુઓ તો આ યુવકને એના ક્વોલિફિકેશન કરતાં તો 3 ગણો પગાર વધારે જ મળ્યો હતો, પણ છતાં દુઃખ. બીજાનો ઉત્કર્ષ સહન ના થઈ શકે, બીજાની સારી પ્રગતિ સહન ના થઈ શકે, એ ઈર્ષાનો ભાવ, એ સ્પર્ધાનો ભાવ, એ હરીફાઈનો ભાવ મનમાં રહ્યા કરે અને લેવા દેવા વગરના આપણે મનમાં દુઃખી થઈએ, એને કહેવાય આધ્યાત્મિક વિક્ષેપ. તો આવા વિક્ષેપો માણસના જીવનની અંદર આવતા જ રહે છે. તો આપણા શાસ્ત્રોએ આ 3 પ્રકારના વિક્ષેપ બતાવ્યા: આધિભૌતિક, આધિદૈવિક અને આધ્યાત્મિક. મુક્તાનંદ સ્વામી અહીંયા ભગવાન સ્વામિનારાયણને પ્રશ્ન પૂછે છે કે હે મહારાજ, આ સંસારને વિશે તો કેટલીક જાતના વિક્ષેપ આવે છે. બહુ અદ્ભુત પ્રશ્ન, વાસ્તવિક પ્રશ્ન મુક્તાનંદ સ્વામી પૂછે છે. અહીંયા યાદ રાખીએ, અહીંયા મુક્તાનંદ સ્વામી એવો પ્રશ્ન નથી પૂછતા કે આ સંસારને વિશે વિક્ષેપ ના આવે એવું મહારાજ તમે કરી આપો, એવું નથી પૂછતા. અહીંયા મુક્તાનંદ સ્વામી એવું પણ નથી પૂછતા
કે આ જે વિક્ષેપ આવે છે એને તમે ટાળી આપો, કારણ કે આવે જ છે, એ હકીકત છે. એ વાસ્તવિકતાનો સ્વીકાર કરીને મુક્તાનંદ સ્વામી આગળ પ્રશ્ન શું પૂછે છે કે આવા વિક્ષેપ આવે છતાં પણ ભગવાનનો ભક્ત કેવી રીતે સમજે તો અંતરે સુખ રહે, અંતરનું સુખ જળવાઈ રહે, અંતરનો આધ્યાત્મિક આનંદ અકબંધ રહે, એ સ્થિતિ છે. આપણા અંતરનો આનંદ ડિસ્ટર્બ થાય એના જેવું જીવનનું બીજું કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ નથી. અંતરના આનંદમાં ખોટ આવે એના જેવી જીવનની બીજી કોઈ મોટી ખોટ નથી. આ અંતરનો આધ્યાત્મિક આનંદ જળવાઈ રહે એ આપણી આધ્યાત્મિક સ્થિતિ. એ પ્રશ્ન મુક્તાનંદ સ્વામી ભગવાન સ્વામિનારાયણને પૂછે છે. કેવો પ્રશ્ન કે શિયાળાની કડકડતી ઠંડી પડતી હોય છતાં પણ અંદર શરીરમાં ગરમાવો કેમ રહે, એ પ્રશ્ન છે. ઉનાળાનો અસહ્ય તાપ પડતો હોય, ધોમધકતી ગરમી હોય, એમાં પણ અંતરમાં ઢાઢક અને ઠંડક કેવી રીતે રહે, એ પ્રશ્ન છે. ચોમાસાની અનરાધાર વર્ષા વરસતી હોય એમાં પણ આપણે કેમ કોરા રહી શકીએ, એ પ્રશ્ન છે. મુક્તાનંદ સ્વામીનો આ પ્રશ્ન કેટલો વાસ્તવિક, કેટલો સચોટ અને યથાર્થ છે એ આપણને દેખાય છે. મુક્તાનંદ સ્વામીના આ પૂછાયેલા પ્રશ્ન ઉપર ભગવાન સ્વામિનારાયણ બહુ અદ્ભુત ઉત્તર આપે છે. એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ શું ઉત્તર આપે છે એનું શ્રવણ કરીએ. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, એનો ઉત્તર તો જેમ અમને વર્તાય છે તેમ કહીએ છે. પોતાના દેહથી નોખો જે પોતાનો આત્મા, તેનું જે નિરંતર અનુસંધાન તથા માહિક એવા જે પદાર્થ માત્ર, તેના નાશવંતપણાનું જે અનુસંધાન તથા ભગવાનના મહાત્મ્ય જ્ઞાનનું જે અનુસંધાન, એ ત્રણે કરીને કોઈ વિક્ષેપ આડો આવતો નથી. મુક્તાનંદ સ્વામીનો પ્રશ્ન પૂછાયો અને એના ઉત્તરમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ 3 પ્રકારના અનુસંધાન રાખવાની વાત કરે છે. આ 3 પ્રકારના અનુસંધાન જણાવતા પૂર્વે ભગવાન સ્વામિનારાયણ એક વાક્ય બોલે છે કે એનો ઉત્તર તો જેમ અમને વર્તાય છે તેમ કહીએ છીએ. અહીંયા ભગવાન સ્વામિનારાયણ એવું નથી કહેતા કે તમારો જે પ્રશ્ન એનો ઉત્તર તો જે મેં ગ્રંથોનો અભ્યાસ કર્યો છે તેના આધારે આવો થઈ શકે, એવું નથી કહેતા. અહીંયા ભગવાન સ્વામિનારાયણ એવું પણ નથી કહેતા કે તમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો એમાં બુદ્ધિએ કરીને વિચારતા અમને આવું જણાય છે, એવું પણ નથી કહેતા. અહીંયા ભગવાન સ્વામિનારાયણ એવું પણ નથી કહેતા કે મેં જે ચિંતકોનું ચિંતન વાંચ્યું છે, વિચાર્યું છે, એના આધારે તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આવો થઈ શકે, એવું પણ નથી કહેતા. શું કહે છે? એનો ઉત્તર તો જેમ અમને વર્તાય છે તેમ કહીએ છીએ. કહેતા અહીંયા ભગવાન સ્વામિનારાયણ જે ઉત્તર આપે છે પોતાના વર્તનને આધારે આપે છે. પોતાનું પવિત્ર અને પારદર્શક વર્તન, એના આધારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતાના અનુભવનો ઉત્તર અહીંયા આપી રહ્યા છે. કારણ કે એમને પણ એમના જીવનમાં અનંત પ્રકારના વિક્ષેપો એ સહન કર્યા છે અને એની વચ્ચે પણ સ્થિર રહ્યા છે. આ વચનામૃત સંવંત 1881 સાલનું છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણનું પ્રાગટ્ય થયું સંવંત 1837, એટલે કે લગભગ 44-45 વર્ષનો સમયગાળા પછી ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતાના જીવનના વર્તનના આધારે, અનુભવના આધારે આ ઉત્તર આપે છે. પોતાના જીવનના વર્તનના આધારે, અનુભવના આધારે ઉત્તર આપે છે. એમને પણ એમના 45 વર્ષના જીવનકાળ દરમિયાન ઘણા બધા વિક્ષેપો સહન કર્યા છે. એ માત્ર કોઈ રાજમહેલમાં જ પોતાનું જીવન એમને નથી વિતાવ્યું, એમને પણ અનેક ઝૂંપડાઓની અંદર દિવસોના દિવસો વિતાવ્યા છે. રોજ 32 પકવાનો જમીને જ ભગવાન સ્વામિનારાયણ જીવન પસાર નથી કર્યું. એમને કેટલાય દિવસો, મહિનાઓ સુધીના ઉપવાસ થયા છે. એમને સતત શાહી સન્માન જ મળ્યા છે એવું નથી, એમના પણ કેવા એવા અપમાન પણ થયા છે.
તો આવા માન અપમાનની વચ્ચે, સુખ દુઃખની વચ્ચે, જય પરાજયની વચ્ચે આવતા અનંત વિક્ષેપો એમને સહન કર્યા છે, સ્થિર રહ્યા છે, સ્થિતપ્રજ્ઞ રહ્યા છે. બાલ્યકાળથી જ જોઈએ, જ્યારે એમની ઉંમર 9-10 વર્ષની હતી ત્યારે જ એમને પોતાના પિતા ધર્મદેવ અને માતા ભક્તિ માતાને ગુમાવ્યા. માતા પિતા ધામમાં પધાર્યા. બાળકના જીવનમાં નાની ઉંમરે પોતાના માતા પિતા અવસાન પામે, એનાથી મોટો વિક્ષેપ કયો? આ વિક્ષેપ ભગવાન સ્વામિનારાયણને બાલ્યકાળમાં આવી ગયો હતો, અનુભવાયો હતો, છતાં સ્થિર રહ્યા હતા. 11 વર્ષની ઉંમરે એમને ગૃહત્યાગ કર્યો. નીલકંઠ વર્ણી વેશે સમગ્ર ભારતમાં 7 વર્ષ સુધી વિચરણ કર્યું. ઉત્તરના હિમાલયના ઉત્તુંગ શિખરોથી લઈ દક્ષિણમાં રામેશ્વર સુધી અને પૂર્વમાં બંગાળ અને આસામના જંગલોથી લઈ પશ્ચિમમાં ગુજરાતના દરિયા કિનારા સુધી એમનું વિચરણ રહ્યું. 7 વર્ષ સુધી વિચર્યા. તાળ તડકો, ભૂખ તરસ કેટલું સહન કરવાનું આવ્યું. આ વિચરણ દરમિયાન ક્યાં રાતવાસો કરીશું, ક્યાં જમીશું, ક્યાં રહીશું, બધા જ પ્રશ્નો હતા. કેટલાય વિક્ષેપો એમને સામના કર્યા છે, કેટલાય વિક્ષેપોનો એમને સામનો કર્યો છે. એ માનસ ખંડમાં જ્યારે વિચરતા હતા ત્યારે -40 ડિગ્રી ઠંડીનો પણ એમને અનુભવ કર્યો છે. એવા જંગલોમાંથી પસાર થયા છે જ્યાં દિવસે પણ સૂર્યનું કિરણ ના પહોંચે એવા ગાઢ જંગલોમાં દિવસોના દિવસો એમને વિતાવ્યા છે. શિયાળાની કડકડતી ઠંડી હોય, ઉનાળાનો ધોમધકતો તાપ હોય કે ચોમાસાની વરસતી અનરાધાર વર્ષા હોય, એમાં એમનું વિચરણ પસાર થયું છે. અને આવું વિચરણ કરતાં કરતાં એ જ્યારે ગુજરાતમાં પધાર્યા, પ્રથમ એમના પગલાં સુરત શહેરમાં થયા. એક આશ્રમમાં 3 દિવસ રહ્યા. ભિક્ષા લેવા માટે આશ્રમના એ માણસો પાસે જાય, પણ કોઈ ભિક્ષા ના આપે. 3 દિવસના ઉપવાસ થયા, છતાં પણ સ્થિર રહ્યા છે. એ વિચરણ કરતાં કરતાં જુનાગઢ પહોંચ્યા. જુનાગઢમાં એક અખાડાની અંદર એમને ભિક્ષા મળી. એ લઈને એમને જમવાની શરૂઆત કરી, પણ ત્યાં કોઈક માણસો આવ્યા અને નીલકંઠ વર્ણીને કીધું કે એ વર્ણી અહીંયા નહીં, ત્યાં બીજે બેસો. ત્યાં બેઠા. ત્યાં કોઈક બીજા માણસો આવ્યા કે અહીંયા નહીં, ત્યાં બેસો. એક જ ટંકનું ભોજન પૂરું કરતા નીલકંઠ વર્ણીને એ જગ્યાએ 7થી પણ વધારે વખત ઉઠાડવામાં આવ્યા, છતાં સ્થિર રહ્યા. આવા તો નાના મોટા અનંત વિક્ષેપો એમના જીવનમાં આવ્યા જ કર્યા છે. ગુરુ રામાનંદ સ્વામીએ એમને ધર્મધુરા સોંપી અને સંપ્રદાયનો વિસ્તાર એમને શરૂ કર્યો. ત્યાર પછી પણ કેટલા વિક્ષેપો, એમાંય એમના ભયંકર અપમાન થયા. એમાંય અમદાવાદનો સૂબો એ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો વિરોધી, એટલે અમદાવાદમાં આવવાની એમને બંધી કરી હતી. વિસનગરનો સૂબો પણ મહારાજને મારવા માટે પ્રયત્ન કરતો. વડોદરાનો દિવાન એ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો ઉત્કર્ષ સહન ના થવાથી એ પણ મારવા માટેના પ્રયત્નો કરતા. આવા તો કેટલાય વિક્ષેપો સતત એમના જીવનની અંદર આવ્યા જ કર્યા છે, છતાં સ્થિર રહ્યા છે. જ્યારે એમને સનાતન ધર્મની જે આપણી વૈદિક પરંપરા, યજ્ઞીય પરંપરા, અહિંસક યજ્ઞનો પ્રારંભ કર્યો, ત્યારે એમાં પણ વિઘ્ન નાખનારા કેટલાય હતા, છતાં પણ એમને પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખી, સ્થિર રહ્યા. કહેતા એમના જીવનમાં પણ આવા અનંત વિક્ષેપો આવ્યા છે, એમને સહન કર્યા છે. એટલું જ નહીં, એમાં સ્થિર રહ્યા છે, એમાં પણ આનંદથી રહ્યા છે. અને પછી આવા વિક્ષેપોનો અનુભવ કર્યા પછી ભગવાન સ્વામિનારાયણ અહીંયા ઉત્તર આપે છે કે એનો ઉત્તર તો જેમ અમને વર્તાય છે તેમ કહીએ છીએ. માત્ર બુદ્ધિની કલ્પનાથી ભગવાન સ્વામિનારાયણ આનો ઉત્તર નથી આપતા. માત્ર કેવળ વિચારે કરીને એનો ઉત્તર નથી આપતા. કારણ કે વિચારે કરીને, બુદ્ધિએ કરીને ઘણી બધી સારી વાતો થઈ શકે, પણ એમાંનો એક વિચાર જો એ વ્યક્તિના જીવનમાં ના હોય, વર્તનમાં ના હોય, તો જ્યારે એના જીવનમાં વિક્ષેપ આવે છે ત્યારે એનો પોતાનો જ વિચાર એના જીવન માટે નકામો સાબિત થાય છે. ભારતના એક બહુ જ મોટા તત્વચિંતક, એ ખૂબ સારા રાજકીય પદ ઉપર પણ રહ્યા હતા. ઉપનિષદ અને ભારતીય ધર્મગ્રંથોના ખૂબ સારા અભ્યાસો, માત્ર અભ્યાસો નહીં, એના ઉપર ચિંતન પણ કરે. ખૂબ સારા તત્વચિંતક, માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ પરદેશમાં પણ સારી યુનિવર્સિટીમાં એમના પ્રવચનો ગોઠવાય અને એમના પ્રવચનો સાંભળવા માટે દુનિયાનો બુદ્ધિશાળી વર્ગ પણ એમના પ્રવચન સાંભળવા આવે. આ કક્ષાનું એમનું લેવલ. પણ એમના જીવનમાં
એક વિક્ષેપ આવ્યો. એમના જ દોહિત્રનું નાની ઉંમરે અવસાન થયું. ત્યારે એમના જીવન વિશે લખાયેલા પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે પોતે પોતાની માનસિક સમતુલા ગુમાવી બેઠા હતા. અને કેવું વર્તન કરે, સાવ સામાન્ય માણસ પણ દિવસમાં જે વર્તન ન દાખવે એનાથી પણ બહેતર વર્તન એ આ વ્યક્તિનું થઈ ગયું હતું. એટલી સમતુલા ગુમાવી બેઠા હતા. તો વિચારો આપી શકાય છે, બુદ્ધિથી સારા વિચારોનું પ્રદાન કરી શકાય છે, પણ એ વિચારો જ્યારે આપણા જીવનમાં વિક્ષેપ આવે છે, જો વર્તન નથી હોતું તો નકામા થઈ જાય છે. અમેરિકાના બહુ જ મોટા એક પ્રસિદ્ધ લેખક, જેના પોતાના પોઝિટિવ થિંકિંગના ખૂબ સારા પુસ્તકો એ બહાર પડેલા છે. દુનિયાને પોઝિટિવ થિંકિંગના ખૂબ સારા પુસ્તકો એમને આપ્યા. હાઉ ટુ વિન ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ઇન્ફ્લુઅન્સ ધ પીપલ એમનું બહુ જ પ્રસિદ્ધ પુસ્તક છે. હાઉ ટુ ડેવલપ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એમનું બીજું પણ એવું પ્રસિદ્ધ પુસ્તક છે. હાઉ ટુ સ્ટોપ વરીઝ એન્ડ સ્ટાર્ટ લિવિંગ એ પણ એમના પુસ્તકો છે. આવા ઘણા બધા પોઝિટિવ થિંકિંગના પુસ્તકો લખનારા લેખક ગુજરાતી ભાષામાં પણ આ પુસ્તકોનો જિંદગી જીવવાની જડીબુટી એવા શીર્ષક હેઠળ અનુવાદિત થયેલા છે. આટલા સારા પ્રસિદ્ધ લેખક, પોઝિટિવ થિંકિંગ આપનારા લેખક, પરંતુ એમના જીવનમાં વિક્ષેપ આવ્યો ત્યારે એ પુસ્તક, એ પોઝિટિવ થિંકિંગ જો વર્તનમાં નહોતું તો એમના જીવનમાં કામ ના લાગ્યું અને પોતે આપઘાત કરીને જીવનને ટૂંકાવ્યું. વિચારો આપવા એ સારી બાબત છે, લેખો લખવા એ સારી બાબત છે, પણ એ જો વર્તનમાં ના હોય તો જ્યારે વિક્ષેપ આવે ત્યારે એ જ લખાયેલા લેખ કે અપાયેલા વિચાર એ નકામા સાબિત થાય છે. વર્તન વગર બોલાયેલા કે લખાયેલા લાખ શબ્દ કરતાં વર્તનનો એક શબ્દ એ વધુ અસરકારક અને પ્રભાવક બને છે. એટલા માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણ અહીંયા જે ઉત્તર આપતા પહેલાં જે વાક્ય બોલે છે, એટલે આ ઉત્તરની કિંમત વધી જાય છે, કારણ કે એ આપેલો ઉત્તર એમના અનુભવને આધારે છે. 100% શુદ્ધ, પવિત્ર અને પારદર્શક વર્તનમાંથી આવેલો આ ઉત્તર છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ અહીંયા ઉત્તર આપે છે કે આવા વિક્ષેપો આવે છતાં પણ આપણા અંતરમાં સુખ રહે, આ આધ્યાત્મિક સ્થિતિ છે. કેવી સ્થિતિ? પ્રેક્ટિકલ જોઈએ આ સ્થિતિને, કે આપણને કોઈ બહુ જ ગાળો આપી જાય, ના બોલાવના શબ્દો બોલી જાય, છતાં પણ આપણને નોબલ પ્રાઇઝ મળ્યું હોય એવો અંતરમાં આનંદ થાય તો સમજવું આ આપણી સ્થિતિ છે. બહારની 50 ડિગ્રી ગરમીમાં આપણે શેકાતા હોઈએ છતાં પણ આપણને અંતરમાં જાણે આપણે 20 ડિગ્રી એસી રૂમમાં બેઠા હોઈએ એવો અનુભવ થાય તો સમજવું આપણી આધ્યાત્મિક સ્થિતિ છે. આપણી પાસે જમવાનું કોઈ એવું ઠેકાણું પડતું ના હોય, એક ટંકના રોટલા માંડ મળતા હોય, રહેવા માટે ઝૂંપડું હોય, એવી આપણી આર્થિક કંગાલિયત હોય, અને એવા આપણે એની બાજુમાં કોઈ દેશનો રાષ્ટ્રપતિ કે વડાપ્રધાન આવીને ઊભો રહે અને આપણી આગળ એ વડાપ્રધાન કે રાષ્ટ્રપતિ પોતાની જાતને કંગાળ સમજે, એવા આપણે અંતરથી અમીર હોઈએ, આને કહેવાય આધ્યાત્મિક સ્થિતિ. આ સ્થિતિની વાત ભગવાન સ્વામિનારાયણ અહીંયા કરે છે. કેવી રીતે આવે એના માટે 3 પ્રકારના અનુસંધાન બતાવે છે. પહેલું અનુસંધાન, પોતાના દેહથી જે પોતાનો આત્મા નોખો એને સમજવું. પોતાના દેહથી જે નોખો પોતાનો આત્મા, તેનું જે નિરંતર અનુસંધાન. અહીંયા અનુસંધાન શબ્દ એ કોમન આવે છે. અનુસંધાન એટલે ભગવદ્ ગોમંડલ પ્રમાણે આના કેટલાય વિશિષ્ટ અર્થો છે. સતત જોડાણ, એનું મનન, એનું ચિંતન, સતત લક્ષ્ય, સતત એની આલોચના, બારીક તપાસ, આવા કેટલાય વિશિષ્ટ અર્થો એ અનુસંધાનના છે. તો આવું અનુસંધાનમાં પ્રથમ અનુસંધાન ભગવાન સ્વામિનારાયણ જણાવે છે, પોતાના દેહથી જે નોખો પોતાનો આત્મા. કહેતા આપણો દેહ અને આપણો આત્મા એ અલગ છે. એ આપણા હિન્દુ ધર્મની બહુ જ અગત્યની ફિલોસોફી છે. આપણું સાચું સ્વરૂપ એ આત્મા છે, આપણે દેહ નથી. આપણી સાચી ઓળખ, આપણી પરફેક્ટ આઈડેન્ટિટી એ આત્મા છે. આ આપણને અનુસંધાન નથી રહેતું,
એટલે જીવનમાં દુઃખનો અનુભવ થાય છે. આપણે જોઈએ છીએ કે આપણા જીવનમાં જે કંઈ સંશોધનો થાય છે, શોધો થાય છે, એ દેહ માટે જ થાય છે. મોબાઈલની શોધ થઈ દેહ માટે, નવી નવી ટેકનોલોજી શોધાય છે દેહ માટે. આઈસ્ક્રીમની શોધ એ આત્મા માટે નથી થઈ, પીઝાની શોધ આત્મા માટે નથી થઈ, દેહ માટે જ થઈ છે. દેહ માટે શોધ અને સંશોધનો થતા જ રહે છે. આ દેહ માટે જ આપણને સતત વિચારો આવે છે. સવારથી ઉઠ્યા મોડી રાત સુધી આપણને આપણા દેહ સંબંધી જ વિચારો આવે. સવારે ઉઠ્યા, બાથરૂમમાં ગયા, બ્રશ હાથમાં લીધું, ટૂથપેસ્ટ લગાવી, પણ બરાબર ફાવી નહીં, તરત વિચાર શું આવશે કે આ કંપનીની ટૂથપેસ્ટ બરાબર નથી, આવતીકાલે બીજી કંપનીની ટૂથપેસ્ટ લાવવી પડશે. દેહનો વિચાર. નાહવા માટે બેઠા, પાણી શરીરને અડ્યું, ઠંડુ લાગ્યું, મજા ના આવી, તરત વિચાર આવશે આ ગીઝર બગડી ગયું છે, હવે વધારે સારી કંપનીનું ગીઝર ફિટ કરાવવું પડશે. દેહના વિચાર. કપડાં બદલવા માટે ડ્રેસિંગ રૂમમાં આવ્યા, કપડાનું મેચિંગ બરાબર થયું નહીં, લાગ્યું કે આ ટી શર્ટ બરાબર નથી, બીજો ટી શર્ટ ખરીદવો પડશે. બપોરે જમવા માટે બેઠા, જમવાનું બરાબર ફાવ્યું નહીં, તરત વિચાર કર્યો કે આ ખાવાનું બરાબર નથી, બીજી રેસીપી લાવવી પડશે. એમ કરતાં કરતાં મોડી રાતે પથારીમાં ઓશિકા પર માથું ટેકાવ્યું, ઓશિકું બરાબર ફાવ્યું નહીં, તરત વિચાર આવશે કે આ ઓશિકું સારું નથી, કાલથી બીજું ઓશિકું લાવવું પડશે. વહેલી સવારથી મોડી રાત સુધી આપણને સતત આપણા દેહના જ વિચાર આવે છે. આપણે દેહ સાથે એટલા જડાઈ ગયા છીએ, આ દેહના વિચારનું જેટલું અનુસંધાન રહે છે એટલા વિક્ષેપો અનુભવાશે, એમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે. આપણે આપણા દેહ સાથે એટલા જડાઈ ગયા છીએ ને કે દેહનો સહેજ પ્રશ્ન એ આપણને મોટો લાગે છે. જ્યારે જ્યારે આપણે અરીસા સામું જોઈએ ને, વ્યક્તિ દુઃખી થાય છે. અરીસા સામું જોઈને પહેલો વિચાર શું કરશે કે મારું નાક થોડુંક લાંબુ છે, જો ભ્રમરના વાળ થોડાક આવા હોત ને તો હું બહુ જ હેન્ડસમ લાગે છે, આ મારું કપાળમાં જે આવું છે ને એ બરાબર નથી. સતત અરીસા સામું જોવે એટલે વ્યક્તિ દુઃખી થાય છે. સારંગપુર મંદિરની લાઇબ્રેરીમાં એક પુસ્તક છે, 100% અમેરિકન આ પુસ્તકનું નામ છે. એમાં બધા અમેરિકા દેશના સ્ટેટિસ્ટિક્સ આપેલા છે. એમાં એક એવું છે કે અમેરિકામાં, આ થોડું વર્ષો જૂનું પુસ્તક છે, કે અમેરિકામાં જેટલા પુરુષો રહે છે એ પુરુષોમાંથી 94% પુરુષો એવા છે જેને પોતાના રૂપથી અસંતોષ છે. આગળ, અમેરિકામાં જેટલી સ્ત્રીઓ રહે છે એમાંથી 99% સ્ત્રીઓ એવી છે જેને પોતાના રૂપથી અસંતોષ છે. કોઈને કોઈ પોતાના રૂપથી અસંતોષ ધરાવનારા આટલી મોટી સંખ્યામાં છે. આ અમેરિકાનો આંકડો છે. તો આપણે જે શહેરમાં રહીએ છીએ એમાં એટલીસ્ટ 80% તો હશે જ ને. પોતાનું રૂપ જોઈને દુઃખી થવાનું. કેટલાકની હાઈટ વધતી ના હોય એનું દુઃખ હોય, એ બિચારો હાઈટ વધારવા માટે પ્રયત્ન કરે, સ્કૂલમાં જાય, જીમમાં જાય, ત્યાં પુલઅપ્સના દંડા હોય ત્યાં પુલઅપ્સ કરે. પરિસ્થિતિ એવી થાય કે પુલઅપ્સ કરી કરીને મરી જાય. પુલઅપ્સનો દંડો નીચે આવે પણ એ ઊંચો ના થાય. કેટલાકનો રંગ શ્યામત્વને પામેલો હોય, કાળો હોય, એટલે તરત જ્યારે અરીસામાં જુએ ત્યારે તરત યાદ કરે કે મારો જન્મ થયો ત્યારે શું ભગવાનનો સફેદ રંગ ફૂટી ગયો હતો. કેટલાકને મોઢા ઉપર ખીલ હોય, જ્યારે જ્યારે અરીસામાં ખીલ સામું જુએ અને દુઃખી થાય. વ્યક્તિના જીવનમાં જેટલા દેહ સંબંધી વિચારો આવશે એટલા એને દુઃખી થવાના જ વિચારો આવશે. એટલા માટે જ નિષ્ણાંત સ્વામીએ પોતાના ગ્રંથમાં લખ્યું છે કે ખોડી ખોડીને ખોડિયું રે, સત્ય વાર્તા કેરો સાર રે, દેહ માનીને દુઃખનો કેદી ના આવે પાર રે. કે નિષ્ણાંત સ્વામી લખે છે કે જે દેહ માની છે, જેને દેહનો સતત વિચાર છે, એના દુઃખનો ક્યારેય પાર આવતો નથી. આવી જ વાત કવિ માઘે પોતાના ગ્રંથ શિશુપાલ વધમમાં કરી છે. કવિ માઘ એ કેટલી સદીઓ પહેલાં થયેલા સંસ્કૃત સાહિત્યના મહાન કવિ હતા. મહાભારતના એક પ્રસંગને આધારિત એમને શિશુપાલ વધમ નામનું મહાકાવ્ય લખ્યું છે. બહુ અદ્ભુત મહાકાવ્ય છે. એમાં એક જગ્યાએ બહુ સુંદર વાત કરે છે. સ્ફુટમ આપદામ પદમ અનાત્મ વેદિતા. સ્ફુટમ આપદામ એટલે કે આપત્તિ, વિક્ષેપ, પદે એટલે કે પગલે ને પગલે, કોને? અનાત્મ વેદિતા.
જે પોતાને દેહરૂપ માનીને વર્તે છે, આત્માનું અનુસંધાન નથી રાખતો, એને પગલે ને પગલે પ્રશ્ન થવાના. વિક્ષેપ આવવાનું મહત્વનું કારણ આપણે આપણા દેહના જેટલા વિચારો કરીએ છીએ એ છે. એનો અર્થ એ નથી કે દેહના સ્વાસ્થ્યલક્ષી વિચારો ના કરવા. એ તો જે પ્રમાણે સ્વાસ્થ્યલક્ષી ઉપચારો અને ઉપાયો થતા હોય એ તો કરવા પડે. પણ જે વધારે પડતા દેહ સંબંધી વિચારો થાય છે અને એને લઈને આપણે જે દુઃખી થઈએ છીએ, એ અનુસંધાન જેટલું દેહનું રહે છે અને આત્માનું નથી રહેતું, એ આપણા દુઃખનું કારણ બને છે. આપણા સૌનો અનુભવ છે કે દેહ અને આત્મા એ અલગ છે. આપણે અનુભવમાં જ છે, આપણા બોલચાલના વ્યવહારમાં જ છે. જેમ આપણે બોલીએ છીએ, આ મારો હાથ, આ મારો પગ, આ મારું નાક, એનો અર્થ શું થયો? જેમ આપણે આવું બોલ્યા કે આ મારી પેન, તો એનો અર્થ એવો થયો કે તમે અને પેન જુદા થયા. તમે એવું બોલ્યા કે આ મારો મોબાઈલ, એનો અર્થ એવો થયો કે તમે અને મોબાઈલ જુદા થયા. તમે એવું બોલ્યા કે આ મારું મકાન, એનો અર્થ એવો થયો કે તમે અને મકાન જુદા થયા. એમ આપણે બોલીએ છીએ કે આ મારો હાથ, એનો અર્થ કે આપણે અને હાથ જુદા છીએ. આ મારો પગ, એનો અર્થ એવો થયો કે આપણે અને પગ જુદા છીએ. તો આપણે હાથ નથી, આપણે પગ નથી, આપણે નાક નથી, તો આપણે કોણ છીએ? એ જ આપણે આત્મા છીએ. આ જ આપણું સાચું સ્વરૂપ, આ જ આપણી સાચી ઓળખ, આ જ આપણી પરફેક્ટ આઈડેન્ટિટી. જો બોલીએ જ છીએ, આપણી આ બોલચાલની જ ભાષા છે, પણ અનુસંધાન રહેતું નથી. આ અનુસંધાન શું છે? આ અનુસંધાન રાખવાનો શું લાભ છે? કેવી રીતે એને રાખી શકીએ? એની વિશેષ વાતો આપણે આવતીકાલની પારાયણમાં જોઈશું. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.
જય